अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातुं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददवलोकत्रयोक्ताराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचन गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिस्तताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्रण्यशासुर्य यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथचल गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलपाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पाराशर्यवचः सरोजमौरं गीतार्थकन्दोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानमुदावयात् भारतभङ्गजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तत्कृतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अतः श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्याये त्रयोदश चतुर्दश च श्लोकः।
13-14 ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುಟ 1500 ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಮೈತ್ರಃ ಕರುಣ ಏವ ಚ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಃ ಕ್ಷಮೀ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಸತತಂ ಯೋಗಿ ಯತಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಃ ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭಾಷ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಥಾತ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಮನೋವೃತ್ತಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೋದಿತೇಷು ಅರ್ಥೇಷು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ ಏವ ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಫಲೇನ ಅನುಷ್ಠಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಆರಾಧ್ಯತೆ ಆರಾಧಿತಶ್ಚ ಮಮಾತ್ಮ ಪರೋಕ್ಷಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತೀತಿ ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯ ಏವಂ ಭೂತೋ ಮದ್ಭಕ್ತಃ ಏವಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಭಜಮಾನೋ ಯಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಯಾರು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಮೇರೇರಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ, ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧನ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಮನ್ನಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಗ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು, ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆ, ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೇಹವು ಕೂಡ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಬೇಡ. ಸರ್ವಭೂತಾನ ಮೈತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು. ಕರುಣ ಏವಚ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆ ಇರಬೇಕು. ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ. ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ ಕ್ಷಮಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವಂತದ್ದು. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕೂಗ್ಲೂಬಾರ್ದು. ಯಾರೋ ನಮಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಸಂತುಷ್ಟ ಸತತಂ, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ, ಹೋದ್ವಾರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು. ಯೋಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಯಿ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಯೋ ಯಃ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಮೇಮ ಪ್ರಿಯ. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಂದಾಗತ್ತೇನೋ. ಈ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ಸಂಪ್ರದೇ ನಮಃ ನಮಮ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳುವರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅದು ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ. ನ ಮಮ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈನ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ನಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಬಿಸಾಕು, ಒಡಿ, ಚೂರು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡು, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಂದಲ್ಲ.
ನಿರ್ಮಮ, ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಡೋದು. ನಿರಹಂಕಾರ, ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿಸಿದ, ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಎತ್ತಬಾರದು. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ತರ ಇದು, ಸುಟ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ, ಬೇರಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಿಗದ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕು. ನಾನು ನನ್ನದು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ, ಎಲ್ಲಿ ನಾಮ್ ನಮದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವರು. ಯಾರು ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು, ಈ ಶರೀರ ಅಂತಾರೆ. ನಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಇರುವೇನು ಹರಿಯೇ. ನನಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ನೇಮನದಿಂದಂತೆನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಸತತಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನ ಪರ, ಸತತವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೊತ್ತು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಗವಂತಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀರಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯೋಗಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಎಂಬ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಯಾವ ಸಾಧನ ಉಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಯತಿವರ್ಗರ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾದ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಸಾಕೋದು, ನಮಗೇನ್ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ನನಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡು, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಫಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನನಗದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಯಥಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಮಿತ ಮನೋವೃತ್ತಿ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ, ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯು ಕೂಡದು ಎಂದರೆ ಐಹಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಕೂಡದು ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೋದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಸ್ಥರು ಇನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ಕಿಂಡ್ರು. ಏನ್ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರೋದು? ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯನೇ. ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವನು ಸ್ವಸ್ಥ, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರು. ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಅರಿವು ಯಾರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಸ್ಥ. ಈಗ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸ್ವಸ್ಥರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥರು. ಈ ಚಿಂತನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರಣ ಕಳೇಬರಗಳು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಂ ಅಂತ. ಈ ಶರೀರ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ದೇಹ ಸಂಪತ್ತಿ, ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು
ನಾರ್ತ್ ಪೋಲೋ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಾಖ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಈಗ ದುಬಾಯಿ ಈ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ 50-55 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. AC ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋದು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋರು ಬದುಕಿಲ್ವೋ? ಅವರ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಪೂರಾ ಬರೀ ಐಸ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಂಜುಗೆಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತರ್ನಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಮನಸ್ಸೇ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಮನಸ್ಸೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ತಿ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದ್ ದಿವ್ಸಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಲ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಮಂಟಿ ನೋವು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಶಕ್ತಿವಂತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಸುಸ್ತು, ನನಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ಚಿಕ್ಕನಂತೆ ನಾನು ಏನೋ ಮೇಲೆ ಕುಣಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಏಜ್. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು. ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನನ್ ಕೈಲಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳಾಗಬಾರದು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದಲ್ಲ. ಮಾಡೋದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಚಂಚಲತೆ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಗಗಳಿಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್. ಸಯೇವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಸ್ಯ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸದಾ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೇನವ್ರೇನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡದಂತಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳದೇನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆತ್ಮ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಇದರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು. ಅಂತವನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹಿಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಅಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಯತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾಗಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದಂತೆ ಏನೇನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯೋ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಮುಂದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ,
ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಿಂ ಅಭಿಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರೇಮ ರೂಪ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ನಡೆಸಿದಂತೆ. ಯಾವಾಗ ನಂದಲ್ವೋ ನಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯು ಕೂಡುದು, ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಕೂಡುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಥಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಚಂ ಯಚ್ಚ ಮನೋ ಯಚ್ಚ ಯಚ್ಚ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ ಯಚ್ಚ ನ ಭೂಯಃ ಕಲ್ಪಸೇ ಧ್ವನಿ. ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ವಾಚ ಯಚ್ಚ ಮನೋ ಯಚ್ಚ ಯಚ್ಚ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನೋ ಯಚ್ಚ ನ ಭೂಯ ಕಲ್ಪಸೇ ಧ್ವನಿ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನೋ ಯಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನ ವಿವೇಕ ರೂಪವಂತ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಪುನಃ ಸಂಸಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸುತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೋದಿತೇಶು, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರುಕೂಡುದು. ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಏನೇನ್ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆರೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ಅದು ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯಥಾತ್ಮನಾಗಿಯೂ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೋ ಆಗ್ತೀಯೋ ಆಗ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ನಾನು ವಾಸುದೇವ ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಫಲೇನ ಅನುಷ್ಠಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಆರಾಧ್ಯತೆ. ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು. ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಅಹಂಕರ್ತ ನೇದಂ ಮಮ ಕರ್ಮ ಫಲಮಪಿ ನ ಮಮ. ಮತ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಾನೇವ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷತೈಹಿ ಕರಸೇನ ಅನೇನಾತ್ಮನ ಸ್ವಕೀಯಶ್ಚ ಉಪಕರಣೈಃ ಸ್ವಾರಾಧನೈಕ ಪ್ರಯೋಜನಾಯ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ. ಯದ್ಯದ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಸಮಸ್ತ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಾ ಓಡಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಾನು ಏನ್ ತಿಂತೀನೋ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಭೋಗಗಳು ನಿನಗೆ. ನಾ ಮಲಗದಾದ್ರೂ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಫಲೇನ ಅನುಷ್ಠಿತೇನ ಕರ್ಮಣ ಆರಾಧ್ಯತೆ. ಫಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮೂಲತಃ ಇದು ಲೋಕಾರೂಢಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಬರುದು. ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಭಗವಂತ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರೀತೆಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ, ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್. ಮಮ ಆತ್ಮ ಪರೋಕ್ಷಂ, ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತೀತಿ, ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾದ್ರಿಂದ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಭಗವಂತನು ಯೋಗಿಯು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಧೂಪ ಹಚ್ಚೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅದು ಬಾಳೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೀಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೇ ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆತನೇ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿರೋಧಿ ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವೇನು ಒಂದು ಬಯಸಿದ್ವಿ, ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಾರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಕತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟು ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡಬಾರ್ದೆ? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಕರ್ಮ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವನ್ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸರಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವನೊಂದು ಕಾಡು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಬರೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ 2 ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟ. ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 2-3 ಮಾರಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಚಿನ್ನದ್ದು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಪಾಪ ಕಣ್ಣಿಲ್ದವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾರೆ, ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತುಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ, ನೋಡು ನಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಫಲವನ್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಹೇಳಿದಂತ ದ್ವೇಷ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಬಲ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ, ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಅದೇನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಅನಾದಿ, ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರೋದು, ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾ ಅಲಂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸರಿ,
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೈ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲನ್ನು ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ನೆ ಇದೆಯೋ, ವಾಚ ಸರಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಬಾಯನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಈ ಕೆಲಸ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ 5-10 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡದೆ, ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ. ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ತರ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಗವೇ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನಂತೆ ಕಳ್ಳನ ಹಿಂದೆ, ಹಾಗಾದ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ರಮಣಾಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕುರಿತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಇತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಲೈನ್ ಆಗಿ 3ನೇ ಲೈನ್ಗೆ ನಿಮ್ದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಕರವೋ ಹಾಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ದುಷ್ಕರ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ವೋ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷೆಗೋ ಶ್ರೀ ಭಾಷೆಗೋ ಇಲ್ಲ ರಹಸ್ಯತ್ರಿ ಸರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಂಸ್ಕೃತವೋ ಇಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲೋ ಇರೋದು, ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ 4 ಲೈನ್ ಓದೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ತೂಕಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಕೊಂಬಿಡಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಶವಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಶವದಂತೆ ಮಲಗಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ. ಪೂರ್ಣಕ ರೇಚಕ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ. ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದು 8,000ದಿಂದ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. 8,000 ಹೆಜ್ಜೆ ಆದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಂತೆ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆನಲ್ಲೇ ನಡೀತಿರೋ, ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ. ಶರೀರ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಡಿಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ, ಜೋರ ಓಡೋದು ಬೇಡ, ಮೇಲುಸಿರು ಬರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಸುತ್ತಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಅಡಿನೋ 3 ಅಡಿನೋ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ, ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವಾಗವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಹಾಬಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೊಡಗಲಿ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
2 ಅಥವಾ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಿದ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ಮಲಗಿದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೇನು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಲಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ನೀವು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ತುಂಟ, ಏನೇನು ತೆಗಿತಾನೆ, ಎಳಿತಾನೆ, ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಆಟದ ಸಾಂಗೇನೋ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಇವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರದಿಂದನೇ. ಇದು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇವುಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸೋದು, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಲೋಪವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಕೈಗೂಡು ಹಾಗೆ ಅವನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಏನೇನೋ ವಿರೋಧಿಗಳಿರುತ್ತೋ ಅಡ್ಡಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾನೆ. ಇಂಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಗುಣಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲುಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಉಭಯ ಲಿಂಗತ್ವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನು, ಸರ್ವ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ನಿಖಿಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನ್, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನ್, ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದವು ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾವು ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಹಾಗೆ ದೋಷ ಒಂದು ಚೂರು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತಾನೇ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಪರಮ ಉದಾರಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜಲಧಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಅವನು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ದೇವಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಇಲ್ವೇ ಆರಾಧ್ಯನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಾನೇ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ. ಆ ಫಲ ಯಾರಿಗೆ? ಅವನಿಗೇನೆ ಭೋಕ್ತಾ, ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಗೀತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಭೋಕ್ತಾವಾಗಿ
ಅವುಗಳಿಂದ ಆರಾಧನಾಗಿ ತಾನೇ ಫಲಪ್ರದನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಥವಾ ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವ ತಾನೇ ಉಪದೇಶಕನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದಾಗಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅರ್ಪಣ, ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವೇ. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತೆ, ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದು, ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವೇನು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವೇ ಅದು. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಫಲಪ್ರದನು ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಬುದ್ಧಿ ಅರ್ಪಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದಲೇ ತಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವೋ ಅಂತಹ ಹಂತವತ್ತಾದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನ ಇಂದ್ರಿಯ, ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮಗುಣ. ಬುದ್ಧಿಯು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮವಾದ ರಥಿಗೆ ಸಾರಥಿಯು. ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಹು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತು, ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು. ಬದುಕು ಜಟಗಾ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ, ಕುದುರೆ ನೀನ್, ಅವನು ಪೇಳಿದಂತೆ ಪಯಣಿಗರು, ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ, ಹೋಗೆಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗು, ಪದ ಕುಸಿಯ ನೆಲವಿಹುದೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಅವನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಅವನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ನಲ್ಲದು, ಅದು ತೀದು, ಇದು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನೋ ಅಮ್ಮ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟನೋ? ಏನು ಹುಚ್ಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದು. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳೋಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ, ಓ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮೂಲತಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಮೂರ್ಖತನದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನ ಈ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಾರದು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಸಪ್ಪೆನೇ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೊಳಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಅನ್ನಂ ನ ಪರಿಚಕ್ಷೀತ ತದ್ವ್ರತಂ, ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಅನ್ನಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಬರುತ್ತಾಗ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಹೋಗೋದನ್ನ, ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಯಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅತ್ಯಾಶನಾದತಿ ಪಾನಾದ್ಯಚ್ಚ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಆತ್. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಏರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಂತೋಷ. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೇನೋ ಸಿಕ್ತು, ಸಾಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಥದ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್.
ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ ತಲೆ ದಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು. ಮೂರ್ಖತನ ಇದು. ನೀವು ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ ದೇಹ ಹೇಳಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯದ ದಾಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಸಿಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಸುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹುಲ್ಲುಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ, ಯಾವ್ದೋ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡ, ತಲೆ ಹತ್ರ ಮಲಗದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೋಮಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅವನು. ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರು ಅವನು ಬಂದ ಇವನ ಹತ್ರ, ಇವನು ಭಾಷೆನು ಕಲ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಸಾಧನೆ, ಇವನಿಗೆ 10-12 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನಾ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ಯಾಕೆ? ನೋಡು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಒತ್ತು ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ಧಾನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅದ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ. ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ. ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಂತೋಷ, ಏನು ಇಲ್ದಲೇನೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಲ್ಲೇ ನನಗೆ ದಿಂಬು, ಈ ಕರ್ಲಾನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಲವೇನೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದೂರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸೂರು, ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಕೈ ಹಿಡ್ದವಳು ಪುಟ್ನಂಜಿ, ನಗತ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ, ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಇವನು ದಿವ್ಸಲ್ಲೂ ಶೆಟ್ರ ಪೋಸ ಭೇದವಾದ ಇದನ್ನ ಆಹನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಳು ಬಡಿಸಿದ್ದು ಗಂಜಿ. ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ. ಅವನ ಕಿತ್ತಾಳದಂಗೆ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಯ್ತು, ಅದು ನನ್ಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಯು ಕಿಲ್ ದ ಟೈ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ತಲೆ ಹೇಳಲೇಬಾರ್ದು. ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ, ಈ ಐ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರ್ ನುಮದೆ ಅನ್ನಿ ಬೈ, ಬೇರ್ ಮುದಲ್ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪು. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ ನಮಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು, ನಂದು, ಈ ಚಾಯಿಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂತು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇರೋದೇನೋ ಹೋಯ್ತು, ದುಃಖನೂ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಇದ್ದಷ್ಟು ಯೋಗ. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಯಾವ್ಯಾವ ಋಣ ಮುಗೀತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಹಿಂದಾಗದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗದದು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ಇದು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋಕಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು, ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ತಗೊಂಡ್ರು. ಸರಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಣ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅದಿಟ್ರು. ಮರ್ತೋಯ್ತು ಏನೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲದೋ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಪಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಳತು ಕಸದ ಬುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಡೆಯೋಕೆ, ನಮಗದನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೀತಾ. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಅನ್ನ ಋಣ, ನೀರಿನ ಋಣ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಋಣ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿನ ಚರತಿ. ಒಂದು ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ತುದಿ
ಅಲಗಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೋ. ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವ ಯಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ ಚ ಪ್ರಭುರೇವ ಚ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಫಲಪ್ರದನು ವಾಸುದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬೇಕು. ಅರಿಷ್ಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋನು ಅವನೇ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಚಂದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ ವೇಂಡುಮೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ. ಏನಿದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ ಶಿವಾತ್ಮನ? ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರಾಗುತ್ತೋ? ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ಕೇವಲ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನು ಸಾಗೋಲ್ಲ. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ, ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವನ ಕಡೆಗೆ ತನಗೆ ಬಂದದ್ದು, ವಿಹಿತವಾದದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅದು ಯೋಗ. ಯಾವಾಗ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅವಾಗ ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಆಗತ್ತದು. ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯವೋ ಫಲವೋ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಸರಿ, ಏನು ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪುಣ್ಯ ಬಂತು. ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಲೋಕವೋ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಮಹಾದ್ವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವುಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನಾರಕಿಗಳು ಅಂತ, ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ್ದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಡೆಸುವಂತವನು ಅವನು, ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವನವನು, ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸು. ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಭಾವ ಇರಲಿ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿ ಅನಭಿಸಂಹಿತ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಧಾನ ಇಂದ್ರಿಯ. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. 11 ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಬುದ್ಧಿಯು ಆತ್ಮದ ಗುಣ. ಬುದ್ಧಿಯು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆತ್ಮವಾದ ರಥಿಗೆ ಸಾರಥಿ. ರಥಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧಿ. ಆತ್ಮ ಕೂತಿರುವನು, ಕಾರ್ ಓನರ್, ಡ್ರೈವರ್ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ಸಾರಥಿ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಲಗಾಮು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬ್ರೇಕು, ಸ್ಟೇರಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ದುಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾದ ದುಷ್ಟ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆಯುವಂತದ್ದು. ದಂತೋ ಮಾರ್ಗಮ ಸಾಧ್ಯ ಹಯಾನಿ ವಸು ಸಾರಥಿ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾರಥಿಯ ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಲಗಾಮಿನಿಂದ ತಡೆದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ. ಯಹ ಏವಂ ಭೂತೋ ಮದ್ಭಕ್ತ, ಯಾವನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ, ಅಂದರೆ ಏವಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಭಜಮಾನೋ ಯಹ,
ಹೀಗೆ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಅನುಷ್ಠಾನವುಳ್ಳಂತಹ ಕರ್ಮ ಯೋಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾನೋ ಯಾವನು, ಸಹ ಅವನು ಮೇ ಪ್ರಿಯ, ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದವನು. ಇಂತಹ ಉಪಾಸನದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೀತನಾಗೋದ್ರಿಂದ ವಿನಿಷ್ಪನ್ನ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದ್ವೇಷ್ಟ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಆದಿ ಗುಣಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದರ್ಶನ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ, ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನ ಫಲಾದಿಸಂಗರಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಉಪಾಸನಾ ಆರಂಭವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಜನಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿತವಾದ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿಂದು ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಚ ಯಃ ಹರ್ಷಾಮರ್ಷ ಭಯೋದ್ವೇಗೈ ಮುಕ್ತೋ ಯಸ್ಸ ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಃ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಈ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತಹ ಉಪಾಸಕ ಇನ್ನು ಎಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟವನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ದ್ವೇಷ್ಟ, ಮೈತ್ರ, ಕರುಣ, ನಿರ್ಮಮೋ, ನಿರಹಂಕಾರ, ಕ್ಷಮಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಉಪಾಸಕನಿಗಿದ್ರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಗ ಫಲಪ್ರದನಾಗುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಗುಣಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈತನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗುರುತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈತನು ಯಾವಾಗಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ಮನಸ ವಾಚ ಕಾಯೇನವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತವನು, ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಇವನು, ಸುಖಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ದುಃಖದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಹರ್ಷವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದುಃಖವಾಗಲಿ, ಭಯವಾಗಲಿ ಕ್ಲೇಶವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅಂಥವನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅದ್ವೇಷ್ಟಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠನೇ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗಲಿ ಅವತಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಕೂಡದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸಕನನ್ನ ಕುರಿತೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಸ್ಮಾತ್, ಯಾವ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳಂತ ಉಪಾಸಕನಿಂದ ಲೋಕವು ಲೋಕಃ ಈ ಜನ ನೋದ್ವಿಜತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಕಿನ ಕಾಯಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್, ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗದೆ ಇರಲಿ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನಾಂ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ, ಅವನನ್ನ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಶವಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೋದ್ವಿಜತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಕಿನ ಕಾಯಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ವೋ,
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪರಮ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗದೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠಿರುವ ಉಪಾಸಕನು ಲೋಕದ ಜನರಿಂದ ನೋದ್ವಿಜತೆ ಕ್ಲೇಶ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೇ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೌರವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. ದ್ರೌಪದಿ ಪಾಂಚಾಲಿ 5 ಜನರ ಪತ್ನಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇವ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ದುಶ್ಶಲೆ, ಅವಳ ಗಂಡ ಇವನು ಜಯದ್ರಥ, ಅವನು ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವಳನ್ನ ಭಯವ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಸೈಂಧವ ಜಯದ್ರಥ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಅಂದ, ಅವನ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿ. ಇವರ ಆಹಾರ ಏನೋ ಸುಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಋಷಿ ಮುನಿವರು ಇವ್ರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಯದ್ರಥ ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಇಬ್ರು ಹೊರಟರು, ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ, ಅಳಿಯ, ಮನೆ ಅಳಿಯ. ನಮಗೆ ಕೌರವರ ದ್ವೇಷ ಇದು ಮಾಡುದು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಅವರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೌರವರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗಳ ಗಂಡನು. ನೀವ್ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ತಲೆನ 5 ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು 5 ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು, ರುಕ್ಮಿಗ್ ಮಾಡದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಕಥೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮರಾಜ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ಪರದಾರ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಈಗ ರಾವಣನಿಗೆ ತಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು, ವಾಲಿಗೆ ರಾಮ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮರಣದಂಡನೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಭೀಮನಿಗೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನ ಕತ್ತಿ ತಗೊಂಬ, ಅಣ್ಣನ 2 ಕೈ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಅಂತ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಥ, ಏನು ಈ ಇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಪಾಂಡವನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ್ ನೆವರ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯಂಟ್ ಟು ಧರ್ಮರಾಜ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಇದು. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವೋ, ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬರೀ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಅವನಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಬಂದ್ರು, ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಗರ್ಗ್ಯಾಪಾದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು. ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಖ ನೋಡ್ದ, ಏನು ಧರ್ಮಜ, ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು, ನಿಮ್ ಸೋದರತೆ ಮಗ ವಾಸುದೇವ, ಅವನ ಬರೀ ಸೋದರತೆ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿರ್ತಾನೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೋಡುಗಳು. ಬೆಳಕು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಚದುರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಈಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಇವನ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದವನು. ನಾನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಳಯ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಬೇಸರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೋ ಪರೀಕ್ಷೆನೋ ಇದು ಬಂದಾಗ ಸೋಲಿಸಬೇಡ, ಗೆಲಿಸಯ್ಯ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದಂತೆ. ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಬರುವಂತ ಕ್ಲೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದು ನಮಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾಮ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಂತ ಉಪಾಸಕನಿಂದ ಲೋಕಃ ಜನ ನೋದ್ವಿಜತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ವಾಕಿನ ಕಾಯಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ವೋ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪರಮ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕೂಲನಾಗದೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯಹ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವಂತ ಉಪಾಸಕ ಲೋಕಾತ ಲೋಕದ ಜನರಿಂದ ನೋದ್ವಿಜೇತ ಕ್ಲೇಶ ಪಡೋದಿಲ್ವೋ. ಯಾವಾಗ ಈತನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಆತನು ಹರ್ಷ ಮರ್ಷ ಭಯೋದ್ವೇಗೈ ಮುಕ್ತ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಹರ್ಷವೋ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಮರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಉಂಟಾಗೋದು, ಕೋಪವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಯ ಕ್ಲೇಶ ಕಾಯಕಂಪನ. ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗುತ್ತೆ ಶರೀರ. ಯಾಕೆ? ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ. ಕೋಪ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಅಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗತ್ತದು. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು ಯಹ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳಂತ ಉಪಾಸಕನೋ ಅವನು ಸಹ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನು. ಅಂತವನು ಪ್ರಿಯನಾಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಅದರ 53-50ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ತಾನು ಪ್ರೀತನಾಗದೆಯೋ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರಕದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಕ್ತಿ ಆತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪರಾಂ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ರಹಿತ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಈಗ ಅಂತಹ ಉಪಾಸಕನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಪ್ರೀತನಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗತಿ. ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉಪೋದ್ಘಾತ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 13ರಿಂದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ ಉಪಾಸಕನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಉಪಾಸಕನ ಲೋಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗದೆ, ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ, ದುಃಖ ಸುಖಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಶತ್ರುವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಕಾರತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಭಾವ ಶಾಂತಿಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಆತನ ಲೋಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಬಹು ನಿಂದನೀಯ. ಮಹರ್ಷಿಯು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಉದ್ವೇಜನೀಯೋ ಲೋಕಾನ್ ವೈ ನೃಶಂ ಸಂಪಾಪ ಕರ್ಮಗದೆ ತ್ರಯಾಣಮಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋಪಿ ನ ತಿಷ್ಠತಿ. ಯಾವನು ಲೋಕದ ಜನರನ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ನೃಶಂಸನಾಗಿ ಪಾಪಕರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದ್ರೂ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹೀಗೆ ನಿಂದಿನಾದ್ರೆ ಪ್ರಪನ್ನನು ಲೋಕೋದ್ವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕದ್ದೇನಿದೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತವನಿಗೆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂದಿಗೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಭೀತನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಧ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಉಪಾಸಕನು ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳನ್ನ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏವಂಭೂತಃ ಸೋಪಿ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಅಪಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಈ ಗುಣ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಪಿ ಶಬ್ದವು ಮೂಲದ ಚಕಾರಾರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗುವಂತವನು ನನಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಿಯನಾಗುವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಪಿ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಚಕಾರವನ್ನ ಹರ್ಷಮರ್ಷಭಯೋದ್ವೇಗೈ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಮುಕ್ತಃ ಚ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೋಕೋದ್ವೇಜನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ರಾವಣ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು, ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾದವರು. ಅದು ಇಲ್ಲದವರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾನುಕೂಲನಾಗಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೋಯಿಸಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರೂಯತಾಂ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಚಾಪ್ಯವಧಾರ್ಯತಾಂ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿಕೂಲಾನಿ ಪರೇಶಾಂ ನ ಸಮಾಚರೇತ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅನುಸಂಧೇಯ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದಶೆಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದು 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿವಶಿರೋಭಂಗ ಮಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ.